हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। Hello students, today we will read chapter Geosecond, Nature Resource, Land, Soil and Water. Land, soil and water are natural resources which can be directly used by us. However, these resources are not evenly distributed, although they are closely interlinked and we need all three to exist. In the previous chapter, we read about these resources. Let us learn more about them in this chapter. ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆ, ਸੋਇਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਆਲ ਥਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। Land covers about 29% of the total surface area of the earth. Human beings are dependent on land for most of their requirements such as food, clothing and shelter. And land ਜਿਹੜੀ 29% ਅਰਥ ਦਾ 29% ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਲਾਈਕ ਫੂਡ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ। ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਇਟ ਫॉर ਫੂਡ ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ। most human activity depend on the type of land that they live on. Land can generally be categorized into three types: mountain, plains and plateaus. Mountains are very high land found on the earth. Some important mountain ranges of the world include the Himalayas in Asia, the Atlas in Africa, the Alps in Europe, the Rockies in North America and the Andes in South America. These are very valuable to us. They are covered with the snow field. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦ ਸਨੋ ਫੀਲਡ। There are a source of many perennial rivers. Perennial rivers, that rivers which flow all year, which flow in the part of stream due to normal rain. Perennial river on the other hand make the plants fertile by bringing alluvial soil with them. Perennial rivers ਕੀ ਆ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਰਟਾਈਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਟੂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਕੋਨੀਫੀਅਸ ਟਰੀਜ਼ found on mountains also have good commercial values. ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੀਫੀਅਸ ਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਊਂਟੇਨਸ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Mountains also affect the climate of place. For example, Himalaya found in India stop the monsoon winds from India to blow over the extreme north and thus cause rainfall in India. ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰੀਮ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਲੈਟਿਊ ਆਰ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ ਆ ਦੈਟ ਆਰ ਹਾਇਰ। ਇਹ ਹਾਇਰ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ। ਸਮ ਪਾਪੂਲਰ ਪਲੈਟਿਊਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਲੈਟਿਊ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਿਬਤਨ ਪਲੈਟਿਊ, ਡੈਕਨ ਪਲੈਟਿਊ, Anatolian plateau in Asia, the Brazilian plateau in South America and the Siberian plateau in Russia. Plateau cover about 45% of the land surface. Plateau are generally rich in mineral deposits. Some of the common minerals found in plateaus include coal, iron ore, manganese and bauxite. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿਨਰਲ। Plains are flat and fertile area. ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਲੋ ਅਲਟੀਟਿਊਡ। ਸਮ ਫੇਮਸ ਪਲੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਰ, ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਪਲੈਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਦਸ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਗੰਤਿਸ਼ ਕਿਆਂਗ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਦ ਨਾਰਥ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਰੀਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ. Most of the plains are formed due to the deposition of alluvial brought down by the
rivers. Plains are generally highly populated region as agriculture and related activity can be easily done here. Plains have a good network of transport and communication. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ plains ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ਲੀ ਡਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ। There are 4 different type of layers ਨੇ topsoil, subsoil, stratum and bedrock. Further we discuss in detail. Topsoil, it is formed by the very fine particles of rock and such as clay, silt and sand. किस तो बनती है रॉक तो रॉक्स ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਲਟ ਤੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਊਮਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਟੌਪ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸੀਡ ਇਨ ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਸੋਇਲ layer of the soil. It is soft and porous. Subsoil, it is present below the topsoil. In subsoil ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ top soil ਦੇ below. It is made up of weathered rock, clay, silt and some nutrients ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। The rain waters get collected in this layer of the soil. ਜਿਹੜਾ rain water ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। It is hard and compact ਹੁੰਦੀ ਆ and only the roots of a few big plants can reach into the layer of the soil. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਗ ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਰੀਚ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਲੇਅਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਪਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਬਸੋਇਲ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਵੈਦਰ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਬੈਡ ਰੌਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸੈਪਟਰਮ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਿਲੋ ਆ ਸਬਸਟਰਮ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਆ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅਨਵੈਦਰਡ ਪੈਰੈਂਟ ਰੌਕਸ। ਇਹ ਅਨਵੈਦਰਡ ਪੈਰੈਂਟ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। Next one is soil of India. There are 6 major type of soil found in India. Which are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. First is alluvial soil. It is found in the northern plains and coastal plains. It is formed when a river deposit alluvial on their banks. It is most fertile soil. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਆ alluvial ਨੂੰ deposit ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਰਥਨ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਆ ਇਟ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਵੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਵਾ ਰੌਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥਰਨ ਐਂਡ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੀਸੂਲਰ। ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਆਇਰਨ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆਇਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਫਰਟਾਈਲ। ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਐਸਟਰਨ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਐਂਡ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ ਫਰਟਾਈਲ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਏਰੀਆ ਵਿਥ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਰੇਨਫਾਲ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੋਇਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੀਜਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੀਜਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ desert soil. It is mainly found in Rajasthan. It is porous and cannot retain moisture. This makes the soil infertile. ਕਹਿੰਦੇ moisture ਨੂੰ cannot retain moisture ਨਹੀਂ retain ਕਰਦੀ। this make the soil infertile। ਨਾ soil ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ fertile ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। soil conservation ਆਪਾਂ soil ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। the soil is essential natural resource। ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਨਿਊਮਰੇਬਲ ਯੂਸਿਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਮੈਜਰਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੰਜ਼ਰਵ ਸੋਇਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ afforestation is the first conservation tips. Afforestation, it is one of the most effective method to conserve soil.
more and more trees should be planted. ज़्यादा तो ज़्यादा ट्री प्लांट करने. In coastal and dry regions, rows of trees and shrubs should be planted to check the wind movement so as to protect the soil cover. These are known as shelter belt. Next one is strip cropping. Stripe cropping. In this method, different crops are grown in narrow strips, usually along the natural contour of the land. Next one is contour plowing. The method of plowing field parallel to the natural contours of the hill to form a natural barriers is known as contour plowing. This is done to check the flow of water. Growing fodder. Fodder should be growing as a crop to avoid overgrazing by cattle, sheep and goat. Overgrazing make the land vulnerable to wind and rain. Next is terrace farming. In this method, the hill slopes are cut into a terrace. The hill slopes are terrace cut कर देना so that the speed at which the rainwater flow down can be reduced. The speed of rainwater दी क्यों reduce हो जी. Crops are grown on these terrace. Rock dam. In this method, rocks are piled up to slow down the flow of water. Slow कर दे water ਨੂੰ flow ਨੂੰ to prevent gullies and further soil loss. Next one is crop rotation. Crop rotation is the process of growing different crops on the same land year. Different type of land grown. Different type of crops are grown on the land same year. Different crops need different minerals. Different crops ਨੂੰ different minerals ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. If the same type of crop is grown every year, it may exhaust any one type of nutrient from the soil. This method prevents the loss of any particular nutrient from the soil and thus maintain the fertility of the soil. तो कहते जे आप different type of crops ਨੂੰ plant करेंगे ਤਾਂ कि ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ fertility ਆ ਉਹ remove नहीं होगी. Water is a precious natural resources. It is useful to us many ways. Out of the total water present on the earth is 71%, only 2.7% is fresh water. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2.7% only ਜਿਹੜਾ 71% so 2.7% ਸਿਰਫ fresh water ਆ. Out of which also a very large part of fresh water is stored in ice caps and glaciers. Thus only 1% of fresh water is easily available and fit for human consumptions. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2.7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਸ ਤੇ ਕੈਪ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1% ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਵ ਲੀਡ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਕੈਰਿਟੀ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਸਕੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ parts of the world. Many human activities like discharge of sewage and industrial water waste have also polluted water to an extent that is had cause harm to marine life. The rainfall pattern all over the world has also changed due to deforestation and climatic change. This has led to severe water scarcity in some part of the world. Okay, human ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵੇਜ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਡੀਫੋਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਚੇਂਜ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ. ਦ ਰੇਨਫਾਲ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਅਨਈਵਨ. ਮਤਲਬ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਈਵਨ ਆ. ਇਟ ਰੇਨਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮੰਥ ਇਨ ਸਮਰ. ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਥ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਨੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇਲੰਗਾ ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੇਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਿਲਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਾਟਰ. ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ. ਦੇ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ. ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ the problem of water scarcity. Therefore, we must conserve water as our very existence depend on it. Some measures that we can follow to conserve water are. ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ.
ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਾਲਟੀ ਟੈਪਸ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਪੇਅਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟੀ ਲੀਕੇਜ ਟੈਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਡੋਪਟ ਵਾਈਡਲੀ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਰੇਨ ਵਾਟਰ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ efficient irrigation method should be adopted so that there is no wastage of water। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਰਨ ਆਫ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ। your chapter reading is finished. Now you can complete your book work. Try to find out book work. After that I will give you answer on your question. Next one is land in India. India has a diverse landform, मतलब different type the landform such as the Himalayan north and fertile plains south of the Himalayas and the Deccan Plateau south of the northern plains. Himalaya are the highest junglefold mountain which is stretch of 24,000 km in east-west direction. 3 parallel ranges ne Shivalik, Middle Himalaya and Himadri. Lowest range forming foothill of the Himalaya is known as Shivalik. The lowest range ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। The range has deciduous vegetation such as bamboo and teak. The middle range of the Himalaya is known as the Middle Himalayas। ਜੋ ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਂਜ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। These mountains are thickly forested and have a coniferous trees such as pine, cheer and deodar। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੇ ਨਾਲ ਥਿਕਲੀ ਫੋਰੈਸਟਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਨਫੀਰੀਅਸ ਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਨ, ਚੀਰ ਐਂਡ ਦਿਓਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਮਾਦਰੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਂਜ ਹਿਮਾਦਰੀ। It is the source of many important rivers such as Ganga, Jamuna and Brahmaputra. It is also home at many high peaks such as Nanda Devi and mountain Godavari, Austrian or K2. Next one is Northern Plains. Northern plains are situated to the south of Himalayas. They are formed by the deposition of alluvial soil brought down by the rivers. They originate in the Himalayas. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਥਰਨ ਪਲੇਨਸ ਆ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਊਥ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਰਗਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਦ ਰਿਵਰਸ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਆ? ਦ ਰਿਵਰਸ ਲਾਈਕ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ ਡਰੇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਨਾਰਥਰਨ plains. The Ganga and its tributaries like the Jamuna, Chambal, Betwa and Son drain the center part of the northern plains. The Brahmaputra river drains the eastern part of the northern plains. ਜਿਹੜੀ Brahmaputra river ਨਾ ਉਹ drain ਕਰਦੀ eastern part of the northern plains. Crops such as rice, wheat, jute and sugarcane are extensively grown in the northern plains. These crops are grown in this area, northern plains. Deccan Plateau is situated to the south of the northern plains. It is made up of igneous and metamorphic rocks. It is rich in minerals such as iron ore, coal and magnesium. Many rivers such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and Tapi flow through the Deccan Plateaus. Okay, ਜਿਹੜੇ Deccan Plateau ਆ ਇਹ ਨਾਰਥਰਨ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸੈਟੂਏਟਡ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਆਇਰਨ ਓਰ, ਕੋਲ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ। ਜੀ ਮੈਨੀ ਰਿਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਐਂਡ ਤਾਪੀ ਫਲੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂਸ। ਮੈਨੀ ਡੈਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਔਨ ਦੀਸ ਰਿਵਰਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੇ ਲਈ ਫੋਰ ਸਟੋਰਿੰਗ ਵਾਟਰ ਫੋਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ। ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Crops such as cotton, sugarcane and oil seeds are extensively grown here. ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ? ਕਾਟਨ, sugarcane and oil seeds crops ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। Coastal plains and islands. The coastal plains and islands are rich in natural vegetation and wildlife.
ਇਹ ਕੀ ਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਚ ਨੇ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਸੱਚ ਐਸ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੋਕੋਨਟ ਆਰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕੋਸਟ। ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ is a dry region which receive very little rainfall। ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਲਿਟਲ ਰੇਨਫॉल। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਵੈਸਟ ਆਫ ਦ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਡਿਊ ਟੂ ਦ scarcity of water। it has sparse vegetation, however the Indira Gandhi Canal has made the north and western part suitable for agriculture in recent times। it is a major change in the land use pattern in India। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਇਲ, ਦ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਸ ਅਪਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਕਰਸਟ। ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਇਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਰੌਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਰੌਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼। ਕਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ। ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੱਚ ਐਸ ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ obtained directly, whereas other product like milk, eggs are obtained indirectly from the soil। The formation of soil is very slow process। It can take thousands of years to form a thin layers। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।